A number of days ago, there were 6 Bay Area counties that led with stay-at-home orders. Now, 안녕하세요. 여러분, 한 주간 잘 지내셨나요? 우리가 한 주간 동안 이렇게 집에 있는 분들도 있었고, 또 이렇게 어디를 나가지만 사회적인 활동을 잘 못하는 그런 또 한 주간을 우리가 지냈는데요. 여러분들 마음이 어떠신지 모르겠어요. 오늘 예배하기 위하여 여러분들 모이셨는데, 우리 무엇보다 우리 예수님의 그런 만지심과 또 예수님께서 치유하시는 그 치유가 정말 필요한 때가 아닌가 생각됩니다. 그래서 우리의 마음을 먼저 열고 주님께, 예수님, 주님만이 나를 고쳐주시고 만져주시고 또 회복시켜 주십니다 하는 고백을 하면서 예배를 열기를 바랍니다. 우리 마음을 주님께 드리며 나아갑시다. 주님과 같이, 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. 우리 다시 한번 주님과 같이, 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. 주잡이 강같이 흐르고 주 손길 치료하네. 고통받는 자녀 품으시니 주밖에 없네. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내게 주밖에 없네. 우리 다같이 영어로 한번 해볼까요? There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do.
could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long. I could search for all eternity long and find there is none like you. 아멘. 우리 주님만이 우리 마음을 회복시키시고 또 예배 가운데에서 주님 앞에 나아가도록 인도하시는 분이십니다. 아멘. 네, 이 시간은 감사를 함께 나누겠는데요. 오늘 특별히 해외에 계신 멀리 노르웨이에 계신 우리 서동진 형제가 감사를 나눠드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 끄당. 저희는 노르웨이에서 살고 있는 서동진 Hey, I'm May. This is Jacob. 그리고 7개월 된 저희 아들 준하입니다. 이렇게 IM 교회 여러분들과 함께 예배드리고 감사 제목 나눌 수 있게 돼서 감사드립니다. 첫 번째 감사 제목은 하나님께서 이렇게 아름다운 가족을 허락해 주시고 사랑하는 아내 그리고 우리 아들 건강하게 잘 자랄 수 있게 해주셔서 감사드립니다. 두 번째로 감사드릴 제목은 이곳에서 잘 적응하고 새로운 언어, 문화 배우면서 잘 지낼 수 있게 허락해 주심에 감사하고 또 좋은 사람들 만나고 함께 교제하고 예배드릴 수 있게 축복해 주심에 감사드립니다. 그리고 마지막으로 코로나 때문에 많은 어려움들이 있는데요. 이 시기에 하나님께서 가족들, 메이 가족, 그 다음에 한국에 계신 저희 가족 지켜주시고 그 다음에 저희 이모부께서 감염이 되셨는데 얼마 전에 완치되셔서 퇴원하셨습니다. 그래서 너무 감사드립니다. And I'm thankful for my lovely honey. And of course, our cute little baby here, little Jacob. He's starting to explore so much these days, so it's very interesting to see that, and very thankful for that. And of course, also now in these Corona times, super thankful for having good health and for having Netflix with a lot of good Korean drama, and of course Spotify too. We need a lot of good K-pop and another, genre music, like for instance worship. So it's great having some entertainment. 모두 건강하시고요. 조심하시고 하나님의 축복이 함께 하시길 기도드리겠습니다. God bless you, everyone. God bless you. Bye bye. 네, 서동준 형제님 가정이 너무 행복하고 아름답게 보입니다. 감사합니다. 우리 감사한 마음을 가지고 더 주님 앞에 기쁨으로 예배합시다. 찬양하리
till the end. Savior, Healer, Redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice I hear, calling, righteous, faithful till the end. Savior, Healer, Redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, my soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh
His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love, and you're slow to anger. Your time is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day, when my strength is falling, the end draws near, and my time has come. Still, my soul will sing your praise unending. 10,000 isn't there forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, like never before. Oh my soul, now worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. 경배하리, 경배하리, 나 경배하리,
worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 성도들이 각자 자리에서 흩어져 예배하지만 저희들이 저 진실된 마음으로 예배할 수 있도록 우리의 마음에 성령을 부어주시는 은혜 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 저희들은 자격 없지만 오직 우리 주 예수 그리스도의 그 이름을 힘입어 우리 하나님 앞에 나아갑니다. 저희들을 의롭다 하시고 주의 임재 가운데 저희를 맞아주시고 그 임재 안에서 우리 하나님을 누리는 그런 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지, 세상 속의 환경은 우리를 어렵게 하고 우리를 두렵게 하고 우리를 아프게 하고 우리를 힘들게 하는 환경에 있습니다. 하지만 우리 하나님께서 주의 자녀들을 눈동자와 같이 지키시고 그 든든한 팔로 안아주심을 우리가 믿습니다. 그 하나님을 바라보며 믿음으로 승리하는 우리 모든 성도들 될 수 있도록 주님, 우리 심령 가운데 우리 주 예수 그리스도 이름을 굳건히 심어 주시옵소서. 그 이름을 붙들고 승리하는 우리 모든 성도들 될 수 있도록 주여 도와 주시옵소서. 아버지 하나님, 전 세계 또 방방곳곳에서 코로나 바이러스로 인하여 아픔을 당하는 많은 성도들과 또 사람들이 있습니다. 그 사람들을 불쌍히 여겨주시고 주의 자비하심으로 그들을 만져주셔서 속히 회복될 수 있도록 주여 도와 주시옵소서. 또 하나님, 우리 각지에 계시는 선교사님들 이 어려운 때에 정말 주님께서 보호자가 되어주시고 피난처가 되어주시고 힘이 되어주셔서 정말 그 자리에서 실족치 않고 무너지지 않고 우리 예수님을 붙들고 승리할 수 있도록 예수님 정말 그들을 특별히 보호하시고 은혜를 보하여 부어주시옵소서. 아버지 하나님, 오늘 주의 말씀을 들을 때 저희들의 심령을 열어주시고 성령을 부어주셔서 주의 말씀을 깨닫게 하여 주십시고 그 말씀 속에서 우리 예수님을 발견하고 그 예수님대로 또 우리는 살겠다는 다짐을 하는 그런 시간 될 수 있도록 주여 도와 주시옵소서. 감사합니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 네, 광고 말씀 전해드리도록 하겠습니다. 첫 번째 광고입니다. IM교회 온라인 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 온라인 예배는 특성상 우리 IM교회 성도님들 뿐만 아니라 전 세계에서 누구든지 다 볼 수 있거든요. 그래서 우리가 누가 보시든 다 환영받는 느낌을 갖는 예배였으면 좋겠습니다. 그래서 지난주처럼, 사실 지난주엔 저 혼자 박수를 치고 여러분을 환영했는데 우리 다 같이 있는 자리에서 함께하는 마음으로 박수 치면서 우리 서로를 환영했으면 좋겠습니다. 자, 제가 시작하면 박수로 서로 환영하도록 하겠습니다. 시작. 환영합니다. 네. 자, 두 번째 광고 넘어가도록 하겠습니다.
여러분 요즘에 너무 어수선해서 우리가 자칫하면 잊어버릴 수 있는 게 있는데요. 바로 지금이 사순절 기간이라는 거죠. 그래서 예수님의 고난과 십자가를 생각하는 그 마음을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 오히려 더 지금 우리가 집에 있는 시간들이 좀 많아졌잖아요. 그래서 이 시간을 통해서 다른 때보다 더 예수님께 집중할 수 있는 시간으로 이 사순절 시간을 보내실 수 있기를 바랍니다. 그리고 다음 광고는요. 코로나 바이러스에 대한 권고사항과 예방 수칙들을 잘 유념해 주시고 그것을 잘 따라 주시기 바랍니다. 계속해서 온라인상에는 이제 그 코로나 바이러스에 대한 것들이 업데이트가 되고 있는데 여러분 그것들을 주의 깊게 봐주시고 우리의 안전을 위해서 그것들을 잘 따라 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 무엇보다 하나님께 계속해서 기도해 주시기 바랍니다. 네, 네 번째 광고는요. 지난 3월 25일 수요일부터 팀 켈러의 인생 질문이라는 책을 교재로 해서 온라인 수요 모임이 시작되었습니다. 책을 잠깐 소개해드리면 바로 여기 옆에 뜨고 있는 이 책입니다. 혹시 온라인 수요 모임뿐만 아니라 개인적으로 책을 더 읽고 싶다 하시는 분들은 저에게 말씀해 주시면 구입해 드리도록 하겠습니다. 왜냐하면 제가 이 책을 다루다 보면 어떤 것들은 다 깊이 있게 다루지 못하는 부분들도 있거든요. 그래서 혹시 책을 더 읽기 원하시는 분들은 저에게 말씀해 주시면 되겠습니다. 다음 광고는요. 4월호 생명의 삶을 신청하신 분들은 집으로 직접 딜버리 해드립니다. 사모님과 목사님께서 직접 방문 겸 또 여러분 얼굴도 보고 그러시려는 것 같아요. 그래서 여러분 4월호 생명의 삶을 신청하신 분들은 그렇게 책을 받으시면 되겠고 생명의 삶 책이 아니라도 여러분이 무료로 앱을 통해서 다운로드 받아서 매일매일 묵상을 하실 수 있습니다. 그러니까 앱을 원하시는 분들은 다운로드 받아서 꼭 말씀 묵상에 함께 해주시기 바랍니다. 네, 다음은요. 4월 12일 부활주일에 예정되어 있었던 세례식과 입교식이 잠정 연기되었습니다. 그 일정은 다시 추후에 공지해 드리도록 하겠습니다. 그리고 마지막 안내인데요. 지난주에 이어서 헌금 안내 다시 한번 해드리려고 해요. 그래서 3가지 방법이 있다는 걸 이제 다들 알고 계실 텐데 3가지 방법은 뱅크 와이어 트랜스퍼를 이용한 방법, 그리고 벤모를 이용한 방법, 그리고 체크를 목사님 댁으로 메일아웃 하시는 방법이 있습니다. 이 3가지 방법 중에 한 가지를 선택하셔서 하나님께 헌금 드리시면 되겠습니다. 네, 이상으로 광고 마치도록 하겠습니다. 이제 말씀 들으실 때 은혜 많이 받으시기 바랍니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 봉독해드린 말씀 신명기 4장 1절로 9절 말씀입니다. 이스라엘아, 이제 내가 너희에게 가르치는 규례와 법도를 듣고 준행하라. 그리하면 너희가 살 것이요 너희의 열조 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 땅에 들어가서 그것을 얻게 되리라. 내가 너희에게 명하는 말을 너희는 가감하지 말고 내가 너희에게 명하는 너희 하나님 여호와의 명령을 지키라. 여호와께서 바알보올의 일을 인하여 행하신 바를 너희가 목도하였거니와 바알보올을 쫓은 모든 사람을 너희 하나님 여호와께서 너희 중에서 진멸하셨으되 오직 너희 하나님 여호와께 붙어 떠나지 않은 너희는 오늘까지 다 생존하였느니라. 내가 나의 하나님 여호와의 명하신 대로 규례와 법도를 너희에게 가르쳤나니 이는 너희로 들어가서 기업으로 얻을 땅에서 그대로 행하여 하려 함인즉 너희는 지켜 행하라. 그리함은 열국 앞에 너희의 지혜요 너희 지식이라. 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를 이 큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성이로다 하리라. 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 나라가 어디 있느냐. 오늘 내가 너희에게 선포하는 이 율법과 같이 그 규례와 법도가 공의로운 큰 나라가 어디 있느냐. 오직 너는 스스로 삼가며 내 마음을 힘써 지키라. 두렵건대 내가 그 목도한 일을 잊어버릴까 하노라. 두렵건대 내가 내 생존하는 날 동안에 그 일들이 내 마음속에서 떠날까 하노라. 너는 그 일들을 내 아들들과 내 손자들에게 알게 하라. 아멘. Now Israel, hear the decrees and laws I am about to teach you. Follow them so that you may live and may go and take in and take possession of the land the Lord, the God of your ancestors, is giving you. Do not add to what I command you, and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I give you. You saw with your own eyes what the Lord did at Baal Peor. The Lord your God destroyed from among you and everyone who followed the Baal Peor. But all of you who held fast
to the Lord and your God are still alive today. See, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it. Observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations, who will hear about these decrees and say, surely this great nation is a wise and understanding people. What other nation is so great as to have their gods near them, the way the Lord our God is near us whenever we pray to him? And what other nation is so great to have such righteous decrees and laws as this body of laws I am setting here before you today? Only be careful and watch yourselves closely so that you do not forget things your eyes have seen or let them fade from your heart as long as you live. Teach them to your children and to their children after them. Amen. Amen. 성도 여러분 안녕하세요. 평안하시죠? 요즘 우리가 매일 신명기서를 묵상하고 있는데요. 신명기서에 아주 자주 나오는 단어들이 있습니다. 규례, 법도, 계명 이런 말들을 우리가 많이 접하게 되죠. 오늘 그래서 제가 제목을 가슴 벅찬 계명이라고 정했습니다. 신명기 4장 1절부터 함께 따라오시면서 오늘 왜 이 계명이 우리 안에서 가슴이 벅차야 하는지 이 부분에 대해서 증언을 하고자 합니다. 먼저 여러분, 우리가 이 계명을 받을 때 계명에 대한 우리의 오해를 먼저 벗었으면 좋겠습니다. 계명을 바라보는 눈이 새로워지지 않으면 이 계명이 짐이 되고 이 계명이 엄청 부담처럼 다가올 수가 있습니다. 그래서 오늘 먼저 이 계명에 대한 오해를 벗기 위해 새로운 관점이 필요하다고 말씀드리고 싶습니다. 자, 1절 말씀을 보면 이스라엘아 이제 내가 너희에게 가르치는 규례와 법도를 듣고 준행하라. 그리하면 너희가 살 것이요. 이렇게 말씀을 하고 계십니다. 여러분, 하나님께서 주신 계명은 우리에게 생존과 상벌을 위한 계명이 아닙니다. 그것은 기본이죠. 하나님이 우리에게 주시는 이 계명은 사랑의 표현입니다. 여러분 기억하십시오. 계명은 사랑의 표현입니다. 예를 들어 볼까요? 우리가 자녀들을 키우다 보면 이제 처음으로 학교를 가게 됐을 때 길을 건너는 그런 일들을 하게 되죠. 학교를 가기 위해서 길을 건넙니다. 그때 우리 부모는 차 사고 나지 않을까 걱정돼가지고 길을 건너기 전에는 길 앞에 서서 오른손을 들고 양쪽을 쳐다보면서 그리고 주위를 살피면서 걸어라. 꼭 오른손을 들고 네가 길을 건넌다는 의지와 표현을 해라. 이렇게 부모들이 부탁을 하죠. 근데 어떤 자녀가 아무리 힘들게 오른손을 들게 해요 뭐 이렇게 하면서 불평을 하거나 뭔가 이렇게 달갑게 받지 않았다. 그것은 부모가 그런 말을 했던 것은 사랑의 표현이고 보호하기 위한 그런 애씀이라는 것을 우리가 알고 있죠. 하나님께서 계명을 주신 것도 이와 같습니다. 하나님은 우리를 사랑하시고 우리를 보호하시고 싶어서 말씀하신 것입니다. 1절 말씀이면 규례와 법도를 듣고 준행하라. 그리하면 너희가 살 것이요. 그러면 이런 말씀 들을 때 거꾸로 보면 우리가 살려고 이 말씀을 지켜야 되는구나. 우리가 살기 위해서 이 말씀을 받아야 되는구나. 이렇게 지키는 것은 하나님의 그 사랑의 표현을 잘못 오해한 것입니다. 보십시오. 1절 후반절이면 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 땅에 들어가서 그것을 얻게 되리라. 하나님께서는 조상 때에 약속하신 것을 지금 기억하시고 그 말씀을 지키시려고 하시는 겁니다. 이렇게 하나님의 사랑에 대해서 우리는 이해하고 받아들일 마음이 되어야 합니다. 그렇지 않으면 이 계명에 대해서 우리가 무겁게 생각하고 이 계명에 대해서 오해할 수 있겠죠. 자, 예레미야 애가 3장 22절 23절 말씀이면
여호와의 인자와 긍휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님의 성품은 성경에서 계속 우리 안에 증거되는 게 있습니다. 하나님의 사랑은 무궁하다. 하나님의 사랑은 끝이 없다. 증언하고 있습니다. 민수기 23장 19절 말씀에 보아도 하나님께서 말씀하신 것들은 결코 사람이 표현하거나 사람이 약속한 것과 다르다는 거예요. 사람은 어떤 상황이 되면 그 말을 바꿀 수도 있습니다. 그러나 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴. 하나님은 우리를 사랑하기 때문에 그 사랑의 표현을 하시는 것입니다. 여러분, 사랑은 약속을 합니다. 또 사랑은 약속을 할 뿐만 아니라 성실하게 그것을 이행하려고 최선을 다합니다. 사랑은 또한 보호 본능이 있죠. 하나님의 명령 속에는 분명히 우리를 사랑하시고 보호하는 말씀이 들어있습니다. 또 2절 말씀이면 내가 너희에게 명령하는 말을 너희는 가감하지 말고 내가 너희에게 내리는 너희 하나님 여호와의 명령을 지키라 했습니다. 여러분, 사랑은 보호 본능이 있기 때문에 단순하고 직접적이고 그것은 우리에게 때로는 명령처럼 될 때가 있어요. 자, 여러분, 요즘에 신종 사기들이 있습니다. 이런 신종 사기범들이 전화를 해서 돈을 빼간 일들이 있습니다. 또 제가 자녀들을 키우다 보니까 이 자녀들이 앞으로 이런 거짓된 것들, 불의한 것들, 속이는 것들을 어떻게 헤쳐나갈 수 있을까? 이게 저의 고민이었습니다. 그래서 어떤 때는 그렇게 말하겠죠. 전화 왔을 때 절대 전화에 응답하지 말아라. 전화에 대해서 그런 전화가 왔을 때는 단호하게 거절하고 빨리 끊어버려라. 이렇게 얘기하죠. 그건 뭡니까? 그것 이상 우리가 최선이 없습니다. 최근에도 이런 코로나 바이러스로 인해서 또 이런 걸 이용해가지고 전화를 걸어서 사람들에게 돈을 요구하는 이런 일이 있으니까 그런 거에 대해서 절대 반응하지 말아라. 이런 요구들이 있습니다. 그런 사람들의 부탁이 있었습니다. 여러분, 하나님의 말씀이면 충분한데 이 말씀에다가 더 어떤 것을 더한다거나 빼는 것은 그건 하나님의 말씀에 대해서 모독하는 것이고 이 말씀이 불충분하다고 생각하는 것입니다. 그리고 이 말씀에 대한 이 해석이 불완전하다고 생각하기 때문에 여기에 무엇인가를 더하려고 하죠. 그래서 하나님은 말씀하시는 것입니다. 너희는 명령한 것에 대해서 더 이상 가감하지 말라는 것입니다. 이런 말씀은 우리에게 무엇인가 협박을 하는 것이 아니라 하나님의 말씀이면 충분하고 이 말씀을 순종하는 것으로 하나님께서는 전부 약속을 담으셨기 때문에 그렇게 말씀하신 것입니다. 그래서 하나님의 그 사랑을 받는 사람, 하나님을 정말 사랑하는 사람은 요한복음 14장 21절 말씀에 그렇게 증언합니다. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라고 말씀하셨습니다. 이제 그러면 이 첫 번째 하나님의 계명은 사랑의 관점으로 받아야 된다는 이 첫 번째 원리를 여러분께 나눴습니다. 그러면 우리 한번 적용해 볼까요? 여러분, 최근에 하나님의 말씀을 대하면서 여러분이 어떤 마음과 어떤 심정으로 말씀을 대하고 있었습니까? 사실 이런 말씀이 짐이 될 수도 있고요. 이것이 특권이 될 수도 있다는 것은 우리가 전화기를 보면 알 수 있어요. 이 전화기를 여러분들이 계속 가지고 다니잖아요. 이 돌덩이 같은 이 전화기를 우리는 매일 들고 다닙니다. 심지어 어떤 사람은 하루에 몇 시간이고 이거 화면을 쳐다보죠. 만약에 우리에게 누군가가 어떤 돌덩이를 하루에 5시간이 들고 다녀라. 매일같이 1시간 쳐다봐라. 절대 잊어버리면 안 된다. 그러면 이게 얼마나 부담이 되고 짐이 되겠습니까? 그러나 우리는 실제 이 전화기, 돌 같은 이 전화기를 들고 다니면서 우리는 이것을 누리고 있습니다. 더군다나 이런 격리된 이런 상황 속에서 이 전화기가 우리에게 주는 안도감과 또 감사하는 마음이 있죠. 그것처럼 하나님의 계명을 우리가 부담, 짐으로 받을 수도 있지만 이것은 우리에게 특권이구나.
하나님이 우리에게 주신 사랑의 편지구나 이렇게 받는다면 상황이 다르겠죠. 여러분, 오늘 하나님께서는 모세를 통해서 정확하게 증언하고 있습니다. 이스라엘 백성이 이 말씀을 받았을 때의 그 상황에서 가장 근접했던 사건을 얘기하고 있습니다. 그건 뭐냐면 발람이 하나님께서 이스라엘 백성에게 예언하지 말라고 했지만 이 발람이 거짓된 예언은 할 수 없어도 이스라엘 백성이 무엇에 취약한지를 알아서 성적으로 타락할 수 있도록 유도하는 그런 힌트를 주었어요. 모압 족속은 결정적으로 이 부분에 대해서 도움을 받았습니다. 이스라엘 백성은 거의 2만 4천 명의 남자들이 성적으로 타락해서 죽었습니다. 여호와께서 바알볼의 일로 말미암아 행하신 바를 너희가 눈으로 보았거니와 바알볼을 따른 모든 사람을 너희 하나님 여호와께서 너희 가운데서 멸망시키셨을 때 오직 너희 하나님 여호와께 붙어 떠나지 않은 너희는 오늘까지 다 생존하였느니라. 하나님께서 정말 참을 수 없고 분노하시고 심판하시기에만 급급하신 하나님이라고 한다면 벌써 어떤 순간에 역사가 멈춰질 수도 있었지만 하나님은 너희들이 지금 살았지 않느냐, 생존하지 않느냐라고 하신 것은 지금 반문하시는 거예요. 나는 너희들에 대해서 생존을 위한 것, 상보를 위해서 계명을 준 것이 아니라 더 깊은 차원이 있다. 내가 너희들을 사랑한다. 지금까지 너희를 보호하지 않았냐 이렇게 말씀하시는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀을 정확하게 주어졌을 때 그 말씀을 따르지 않으면 우리의 삶은요 메마를 수밖에 없고 공고할 수밖에 없는 것입니다. 그래서 이 말씀을 대할 때 우리의 근접한 가까운 세월 속에서 나의 경험에서 내가 하나님의 말씀을 순종하지 않음으로 인해서 크게 당황했고 또 뜨끔했던 그런 일이 있다면 여러분들 한번 되돌려 보시기 바랍니다. 하나님의 계명은 사랑의 관점으로 대해야 하는 것입니다. 두 번째, 우리는 하나님의 계명을 어느 관점으로 대해야만이 이 계명이 본래의 위치로 갈 수 있을까요? 그것은 사명의 관점에서 계명을 대해야 하는 것입니다. 5절 말씀을 보십시다. 내가 나의 하나님 여호와께서 명령하신 대로 규례와 법도를 너희에게 가르쳤나니 이는 너희가 들어가서 기업으로 차지할 땅에서 그대로 행하게 하려 함인즉 너희는 지켜 행하라. 이것이 여러 민족 앞에서 너희의 지혜요 너희의 지식이라 그랬습니다. 하나님께서는 이 계명을 주시는 것은 우리가 행해야 할 것이 있기 때문에 계명을 주신 것입니다. 자, 여러분, 신명기에서는 이스라엘 백성이 38년의 방황의 세월을 보내고 다시 제자리 원점으로 돌아오는 상황에서 새로운 세대에게 주신 말씀이에요. 그건 뭐냐면 이전 세대가 바로 이 자리에서 가나안 땅을 점령하라는 하나님의 명령을 받고 그들이 그 가나안 땅에 속해 있었던 진을 치고 있는 거인들 때문에 그들은 불평하며 불신앙을 보였습니다. 우리는 안 돼요. 이 명령을 따를 수 없습니다. 여러분, 하나님은 그래서 이 백성을 하여금 전부 다 뒤로 돌아 그리고 광야에서 방황하게 만들었습니다. 38년의 세월이 지나니까 그 처음 세대가 다 죽었어요. 그러면 새로운 세대가 지금 다시 여기 선 것입니다. 그럼 이들이 또한 놓여진 과제는 가나안 땅에 여전히 살고 있는 거인들을 정복해야 될 그런 과제 앞에 놓여 있는데 하나님이 여전히 똑같은 말씀을 주시는 거예요. 자, 너희 조상들이 왜 이 자리에서 가나안 땅으로 들어가지 못했냐? 그것은 바로 거인에 대한 입장이 달랐기 때문이다. 하나님은 지금 이 새로운 세대에게 다시금 이 신명의 말씀을 주시면서 너희들이 가나안 땅에서 행할 일은 믿음으로 이 거인들을 정복해야 한다는 걸 말씀하시는데 그 정복할 수 있는 유일한 무기는 하나님의 말씀이라는 것이죠. 이 계명이라는 것입니다. 이 계명을 내가 마음에 품고 들어가지 않으면 우리는 실패할 수밖에 없기 때문에 하나님은 이 계명을 다시 한번 우리에게 상기시켜 주시는 것입니다. 여러분, 계명은 우리에게 사명이라고 하는 것을 부여하고 있는 것입니다. 정복하라는 것입니다. 그러나 정복하기 위해서는 이 계명을 마음에 품어야 된다는 것이죠. 예수님은 이 신명기에 있는 말씀으로 40일의 금식하신 이후에 가장 허약하고 정말 힘이 약했던 상황에서 사단이 와서 유혹했죠. 이것은
이스라엘 백성의 40년의 광야 생활을 요약하듯이 주님은 광야에서 지금 금식하고 있는 상황에서 사단의 유혹을 받았어요. 예수님은 신명기에서 있는 말씀을 그대로 가지고 왔습니다. 마음판에 새긴 것이죠. 왜? 인류 역사를 구원해야 될 사명 때문에 그렇게 하신 것입니다. 여러분, 계명은 사명의 관점으로 읽어야 하는 것입니다. 이스라엘 백성이 이제 가나안 땅으로 들어갈 것입니다. 그러면 이 가나안 땅에 들어갈 때 유일하게 하나님께서 허락하신 무기는 말씀이죠. 오직 이 율법책을 내 마음에 두라는 것입니다. 입술에 두라는 것입니다. 묵상하라는 것입니다. 그래야만이 형통하게 될 거라고 말씀하신 것입니다. 아무리 좋은 대학에 들어간다 할지라도 입학만 하고 실력이 없으면 졸업을 못하는 것처럼 우리는 가나안 땅에 들어가는 것이 문제가 아니라 가나안 땅에 속한 이 거인들과의 싸움에서 이겨야 하기 때문에 이 계명을 우리가 사명의 관점에서 받아야 하는 것입니다. 이 계명을 우리가 정말 믿음으로 실천하고 하나님의 말씀을 우리가 정말 가슴에 새기고 가잖아요. 그리고 그 말씀대로 우리가 살잖아요. 그러면 부가적인 축복을 누리게 되는 것을 말씀하십니다. 오늘 보십시오. 6절, 너희는 지켜 행하라. 이것이 여러 민족 앞에서 너희의 지혜요 너희의 지식이라. 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를 이 큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성이로다 하리라. 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하신 것 같이 그 신이 가까이함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐. 오늘 내가 너에게 선포하는 이 율법과 같이 이 규례와 법도가 공의로운 큰 나라가 어디 있느냐. 이것은 그 주변에 있는 나라들이, 민족들이 이스라엘 백성이 행하는 것을 보면서 그들이 이렇게 고백하게 될 거라는 것입니다. 이렇게 증언하게 될 거라는 것입니다. 여러분, 하나님을 믿지 않는 백성들은요, 결국은 자기의 관점, 자기의 기준, 자기가 가지고 있는 실력으로 살아야 되겠죠. 그러나 하나님의 계명을 받은 사람들은 하나님의 지혜와 하나님의 권능을 받아서 하나님의 인도하심으로 살아가기 때문에 차이가 날 수밖에 없습니다. 결국은 이 이방 민족들이 이스라엘 백성들이 계명을 따라 살 때 그들이 고백하는 세 가지가 있어요. 하나는 와, 이들의 이 지식과 이런 지혜가 어디서 나오는 것이냐. 그들은 백성의 분별력 때문에 놀라게 될 거라는 것입니다. 두 번째는 하나님과의 친밀한 관계 속에서 기도하면 응답되는 것. 하나님과의 관계의 그 친밀함 때문에 그들은 부러워할 것이고 그들은 그런 증거를 받게 될 거라는 것입니다. 세 번째는 이 백성들이 가지고 있는 그 의에 대한 기준, 공의로움 때문에 그들은 또한 그 증거를 받게 될 거라고 약속하신 것입니다. 열방이 눈앞에 있고 이스라엘 백성이 그들 앞에서 어떻게 살아가는 것은 그것이 증언이 되고 그들에게 뉴스가 될 것이기 때문에 하나님께서는 이 사명의 차원에서 말씀하시는 것입니다. 자, 여러분, 우리의 삶을 한번 돌아가 봅시다. 우리가 하나님의 말씀을 묵상하고 이 말씀을 적용을 하는데 여러분, 내 이웃과 또 함께 살고 있는 우리 가족들이 내 개인의 신앙과 내 삶을 보았을 때 어떤 매력과 어떤 증거를 그들이 고백하게 될까요? 이건 중요한 책임이 있다고 저는 생각합니다. 하나님의 백성은 사명의 차원에서 이 말씀을 대해야 하는 것입니다. 그래서 마태복음 5장 16절 말씀에 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라고 말씀하셨습니다. 어쩌면 오늘날 교회는 이 세상이라는 상황에서 하나님께서 하나님의 백성들을 진열장에 진열해 오시고 세상 사람들에게 이런 보석 같은 존재들, 눈부신 존재들, 이런 아름다운 존재들을 자랑하고 싶었는지 모르겠습니다. 그러나 오늘 교회의 모습은 그렇게 하지 못하기 때문에 부끄럽게 지금 비춰지고 있는 것입니다. 여러분, 하나님의 계명을 사랑의 관점, 사명의 관점으로 볼 수 있기를 바랍니다. 마지막 하나를 보겠습니다. 계명은 책임의 관점에서 봐야 하는 것입니다. 오늘 9절 말씀이면 오직 너는 스스로 삼가하며 내 마음을 힘써 지키라. 그리하여 내가 눈으로 본 그 일을 잊어버리지 말라. 내가 생존하는 날 동안에 그 일들이 내 마음에서 떠나지 않도록 조심하라. 너는 그 일들을
내 아들들과 내 손자들에게 알게 하라고 말씀하셨습니다. 여러분, 자부심이 강하면 그 자부심이 강한 이유 때문에라도 어떤 훈련과 요구되는 것이 무겁지가 않습니다. 정말 사람들이 들어가기 힘든 그런 어떤 멤버십에 가입됐을 때, 아니면 사람들이 정말 거기에 들어가기 어려운 그 소수의 집단만 누리는 곳에 있을 때, 거기서는요 어떤 규율과 강한 훈련이 있습니다. 요구되는 요구 조건이 있습니다. 유대인들에게 있어서 가장 강렬한 유산은 하나님이었습니다. 하나님을 소유한 백성이었습니다. 그러므로 하나님을 소유했다고 하는 것이 얼마나 큰 자부심인지, 이 자부심으로 인해서 그들은 이 말씀을 대할 때 그들은 정말 자랑스러웠을 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 이들에게 책임을 요구하신 것입니다. 자부심이 있는 것만큼 너희들이 잊지 말아야 할 것이 있다. 이 모든 은혜가 어디서부터 왔는지를 절대 잊지 말라는 것입니다. 왜 우리는 자주 은혜를 잊어버릴까요? 교만하면, 교만하는 그 순간에 이미 은혜를 잊어버린 것입니다. 오늘 이런 하나님의 계명을 힘써 지키면서도 우리가 잊지 말아야 될 것은 우리가 어디서부터 나온 민족인지, 우리가 과거에 어떤 상태에 있었던 민족이었는지를 기억하라는 것입니다. 그래서 신명기서 24장 22절이면 너는 애굽 땅에서 종되었던 것을 기억하라. 이러므로 내가 내게 이 일을 행하라 명령하노라고 말씀하셨습니다. 그래서요, 이스라엘 백성은 하나님의 은혜를 잊지 않기 위해서, 그 민족에 대한 정체성을 잊지 않기 위해서 그들은 유월절을 철저히 지켰습니다. 유월절이라고 하는 것이 이 민족을 태동시킨 그런 사건이기 때문에 절대 잊지 않기 위해서 그들은 몸부림쳤습니다. 여러분, 이스라엘 보십시오. 2000년 동안에 민족이 다 뿔뿔이 흩어져서 그 이스라엘이라는 민족 자체가 이 역사 속에서 사라진 것처럼 느껴졌습니다. 그러나 여러분, 2000년이 지난 동안에도 그 민족은요 자신의 그 정체성을 잃지 않았습니다. 그래서 다시 재집결돼서 오늘과 같은 이스라엘이라는 나라를 다시 재건했던 것을 볼 수 있습니다. 그것처럼 이들의 이런 이들의 정신이 어디서 나왔을까요? 잊지 않기 위해서 몸부림쳤던 그 6월절의 교육, 그런 것이 있었던 것처럼 여러분, 우리가 자부심이 있고 우리가 큰 교훈을 받았다면 이것을 우리 후손들에게 물려줘야 될 책임이 있는 것입니다. 그래서 나를 경외함을 배우게 하며 그 자녀에게 가르치게 하리라고 말씀하셨습니다. 우리가 우리 자녀들에 대한 책임이 있는 것입니다. 이 계명을 우리 자녀들에게도 전수해야 하는 것입니다. 우리가 정말 감격하고 우리가 자랑스럽게 생각한 것은 자녀들에게 반드시 물려줄 수밖에 없습니다. 물려주게 되어 있습니다. 우리가 사순절을 보내면서 예수님의 고난과 이제 곧 부활절을 맞게 될 것입니다. 우리에게 있어 진정한 유월절은 예수님의 십자가의 사건이죠. 그리고 우리는 부활로 인해서 교회가 탄생하는 그런 놀라운 은혜를 경험했습니다. 그러므로 우리는 우리 자녀들에게 예수님의 십자가, 예수님의 이 부활이 주는 이 자부심, 이 복음에 대한 이 사건을 우리 자녀들에게 주기 위해서 우리는 부지런히 애를 써야 하는 것입니다. 그들 앞에 예수님이 서 있도록 만들어줘야 하는 것입니다. 거기서 오는 자부심과 긍지를 가지고 살아갈 수 있도록, 그리고 이 말씀이 그들에게 있어서 즐거운 소식이 되게 만들어줘야 하는 것입니다. 이방 사람들이 우리를 볼 때, 와, 저들은 저런 매력이 어디서 나온 것인가? 저들은 저들의 지혜가 어디서 나온 것인가? 우리는 성령의 인도하심을 받습니다. 성령께서 진리를 알게 하시죠. 우리는 놀라운 특권을 받은 것입니다. 그러나 그 특권만큼 책임이 따라야 하는 것입니다. 우리는 하나님의 은혜를 잊지 말아야 되며 또 우리 자녀들에게 이 귀한 복음을, 이 계명을 전해줄 사명이 있는 것입니다. 이제 정리해 보겠습니다. 여러분, 계명은 무거운 짐이 되어서는 안 됩니다. 계명은 특권이고 계명은 자랑스러운 편지와도 같은 것입니다. 그러므로 이 계명을 대할 때 새로운 렌즈를 사용하십시오. 사랑이라는 렌즈, 사명이라는 렌즈, 책임감이라는 렌즈를 가지고 계명을 다시 대하십시오. 이 계명을 그런 관점으로 대하기 시작하면 하나님의 말씀이 더 사랑스럽게 들려올 거라고 저는 믿습니다. 초대교회나
과거의 믿음의 선배들은 다 이 계명을 그런 마음으로 받았기 때문에 그 시대를 감당할 수 있었습니다. 여러분, 이 계명을 오늘 우리의 가정과 교회 안에 현실화시키십시오. 본래 그 계명이 있었던 그 위치에 놓여진 것처럼 받으십시오. 우리의 삶에 이 계명이 가슴 벅찬 계명으로 그렇게 바뀌어지기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 하나님의 계명을 이렇게 다시금 받게 되었습니다. 하나님 아버지, 이 계명이 우리에게 즐거움이 되게 하시고 기쁜 소식이 되게 하시고 이 말씀을 지키는 것이 우리의 삶에 정말 즐거운 일들이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님께서 약속하신 것처럼 우리가 속한 환경에 우리의 지혜와 지식이 분별력이 증거되게 해주시고, 하나님, 우리가 이 계명을 따라 살 때 하나님께서 친밀하게 우리에게 다가오시고 우리가 구한 것들을 얻는 놀라운 은총들을 경험케 하여 주시옵소서. 하나님, 특별히 기도합니다. 이 계명을 우리가 지킴으로 인해서 하나님, 우리가 얼마나 하나님의 의로운 백성이고 착한 백성이고 선한 백성인 것을 증거할 수 있는 기회로 삼게 해 주시옵소서. 하나님, 어려운 때를 맞았습니다. 하나님, 하나님의 백성들이 또 다른 거인 앞에 서 있습니다. 하나님, 이 계명을 따라 지킴으로 승리하고 정복하는 세대들이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 주를 높이기 원합니다. 함께 찬양하겠습니다. 주를 높이기 원합니다. 온 마음 다해 경배하리. 내 안에 모든 것 찬양하리. 오직 주님만 높이리. 나의 맘과 영혼, 나의 맘과 영혼 주께 드려. 주 위에 살리라. 나의 모든 호흡, 삶의 모든 순간에 주님 안에 있네. 처음부터 다시 하겠습니다. 주를 높이기, 주를 높이기 원합니다. 온 마음 다해 경배하리. 내 안에
같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 내주 충만 역사하심이 오늘 주님의 그 사랑스러운 계명을 받고 삶에서 그 계명으로 실천하고 또 하나님의 축복을 누리기 원하는 성도들 머리 위에 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 네, 예배를 마쳤습니다. 여러분 한 주간 동안 평안하십시오. 샬롬.